Today's passage is 1 John chapter 2, verse 18 to 27, chapter 4, verse 1 to 6. Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they all are not of us. But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. I write to you, not because you do not know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth. Who is the liar? But he who denies that Jesus is the Christ? This is the Antichrist, he who denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. Let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. And this is the promise that he made to us, eternal life. I write these things to you about those who are trying to deceive you. But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie, just as it has taught you, abide in him. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming, and now is in the world already. Little children, you are from God, and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. I believe these are the words of the living God. Amen. Today's passage is 1 John chapter 2, verse 18 to 27, 네, chapter 4. 읽어주시면 됩니다. 본문이 4장 1절에서 6절이었어요. 근데 화면은 3장이 나온 것 같아요. 읽기는 4장 제대로 읽은 것 같아요. 그래서 여러분 성경을 좀 봐주시면 좋을 것 같습니다. 오늘 본문은요 2장 18절에서 27절 그리고 4장 1절에서 6절 말씀입니다. 1년 전에 코로나 바이러스가 갑자기 한국에서 확산되기 시작할 무렵에 그 신천지 신도들로 인해서 갑자기 코로나 바이러스가 대구 지역에서 이렇게 확산되었던 것을 여러분 기억하실 거예요. 그래서 그 신천지에 대한 온 국민의 분노가 들끓자 신천지 교주였던 이만희 씨가 국민 앞에 나와서 무릎을 꿇고 사죄하는 그러한 일이 있었습니다. 여러분 뉴스를 통해서 보신 기억이 있을 거예요. 그런데 이 일을요 신천지 내부에서는 어떻게 바라보았냐면 이 사건을 메시아의 고난이다라고 표현하면서 말씀이 이루어졌다. 성경에서 메시아가 고난을 당해야 한다고 했는데 우리 교주 이만희 메시아께서 고난을 당하셨다라고 홍보하였다고 합니다. 교회 안에 몰래 들어와서 교회 전체를 흔들어 놓는 이런 전략을 취하는 신천지와 같은 이단들은요 교회와 성도들에게 치명적인 위협을 가하는 그러한 이단들입니다. 제가 고신대 4학년에 재학할 때 이단 사상이라는 수업을 들은 적이 있어요. 그래서 그 수업 과제가 이단 종파 아무거나 조사를 해서 에세이를 쓰는 것이었습니다. 그래서 겁이 정말 없던 저는 후배 한 명과 함께 신천지에 들어가서 위장 수사를 한 적이 있습니다.
지금은 어떻게 바뀌었는지 모르겠는데 당시에는 총 6단계의 성경 공부를 수료를 해야 출입 카드를 받아서 출입증이 나옵니다. 그래서 신천지에는 12지파 성전이 있어요. 그래서 부산에 제가 살던 사하구 지역에는 안드레 지파 건물이 있었습니다. 그래서 6단계 성경 공부를 수료를 해야 그 수리 카드를 받고 그 교회에 입장을 할 수 있었는데 저랑 후배는 3단계에서 들켜서 쫓겨나게 되었습니다. 정말 그 3단계까지 그 사람들이 뭘 공부하는지 페이퍼를 받아보면서 교수님들이랑 같이 연구를 했는데 정말 교묘하게 알아채기 어렵게 성경 말씀을 요한계시록에서 혹은 에스겔에서 다 갖다가 한 단어 한 단어 잘라서 이상한 걸 붙여 놓았더라고요. 그래서 3단계까지는 이만희 씨가 아직 등장하지 않았어요. 그래서 사람들이 조금씩 젖어가면서 마침내 6단계에 가서는 이만희 씨가 메시아로 등장하는 그러한 성경 공부를 들이대고 있습니다. 또 한 번은요, 제 대학 동기, 지금도 친하게 지내는 동기인데요. 그 친구 친동생이 신천지의 간부로 활동하던 것이 드러났어요. 그래서 제가 그 당시에 워홀로 있을 때 10년 전이에요. 호주에 워홀로 있을 때 잠깐 한국에 들어갈 일이 있었는데 친구들이 그 이야기를 했고, 그래서 덩치 큰 저랑 비슷한 덩치 큰 친구들이 그 동생을 스타렉스에 납치를 해서 해운대 글로리 콘도라는 곳에 감금을 시켜놓고 이단 치유 프로그램을 하는 그런 사역을 하는 목사님들이 계세요. 그래서 그 목사님들을 초청해서 그 친구 동생에게 잘못 그 친구에게 세뇌되어 있는 성경을 다 풀어놓는다고 엄청난 시간이 걸렸었습니다. 그 과정 중에 그 동생이 화장실에 간다고 화장실에 갔다가 두루마리 휴지를 다 풀어서 휴지심에다가 글로리 콘도에 감금돼 있어요 써서 막 창문으로 집어 던지기도 하고요. 그래서 아주 어려웠던 그런 기억이 있고요. 그리고 대학부까지 섬겼던 제 모교회, 지금 부모님 섬기는 교회에 신앙이 좋았던 청년부 선배가 신천지에 빠졌던 기억도 납니다. 그래서 교회 동생들을 신천지 그 공부하는데 데려가던 것이 발각이 돼서 그렇게 교회를 조용히 떠났던 그런 기억이 있어요. 그래서 저에게 있어서 이런 개인적인 경험들 때문에 신천지라면 조금 아주 치가 떨리는 그러한 이단 중에 하나입니다. 과연 우리는 이런 이단들에 대해서 유독 신천지뿐만 아니라요, 신천지를 비롯한 다른 이단들에 대해서 우리는 어떤 자세를 가져야 할까요? 우리 중에 신천지는 없으시겠죠? 있다면 조용히 나가주세요. 지금 일어나시면 조금 분위기가 이상할 것 같아요. 그래서 오늘 말씀은 이단에 대해서, 거짓 교사라고 표현되는 이단에 대해서 가르치고 있는데, 오늘 말씀을 통해서 하나님의 사랑을 파괴하려고 하는 사람들, 사랑을 파괴하는 사람들이라고 표현했는데요. 제가 제목을 정해놓고 사랑을 파괴할 수는 없는데, 그래서 표현을 조금 바꿔보자면 사랑을 파괴하려고 하는 사람들이라고 조금 재정의하고 싶어요. 그래서 하나님의 사랑을 파괴하려고 그렇게 시도하는 이런 회방자들에 대해서 알아보며 우리의 믿음을 다시 한번 점검해보며 하나님의 온전한 사랑, 그 사랑 가운데 거하시는 여러분 모두가 되시기를 간절히 축복합니다. 오늘 말씀을 살펴보면요, 첫 번째로 거짓 예언자가 나타난다라고 이야기합니다. 오늘 말씀 18절 말씀을 보시면, 어린이 여러분, 지금은 마지막 때입니다. 여러분이 그리스도의 적대자가 올 것이라는 말을 들은 것과 같이 지금 그리스도의 적대자가 많이 생겼습니다. 그래서 우리는 지금이 마지막 때임을 압니다. 4장 1절에 보면, 사랑하는 여러분, 어느 영이든지 다 믿지 말고 그 영들이 하나님에게서 났는가를 시험하여 보십시오. 거짓 예언자가 세상에 많이 나타났기 때문입니다. 그리스도의 적대자, 그리고 거짓 영, 그 영들이 나타난다라고 이야기합니다. 분명 저 시대의 사람들도, 그리고 우리도 이 시대는 분명히 마지막으로 향해 가고 있습니다. 그래서 마지막 때라고 해도 괜찮을 것 같습니다. 그런데 이 마지막 때에 성경은요, 거짓 예언자, 그리스도의 적대자가 나타날 것이라고 오늘 말씀을 포함한 성경 곳곳에서 그 이야기와 경계들을 하고 있습니다. 그 거짓 예언자들은 그리스도의 적대자라고 표현합니다.
성경이 말하는 이 거짓 예언자나 혹은 그리스도의 적대자들은요, 정말로 그 종류가 다양하고, 그리고 이들이 가지고 있는 신학 혹은 그들이 가지고 있는 사상 스탠스가 정말로 다양합니다. 예를 들어서 구약 시대에 엘리야와 싸웠던 바알과 아세라 선지자 850명을 기억할 거예요. 그 사람들은요, 다른 신을 섬기는 거짓 예언자라는 점에서 성도와 교회의 범주 밖에 있는 사람들이에요. 교회 외부에 있는 사람들인데 거짓 예언자라고 표현이 되어 있어요. 그래서 이 사람들은 지금 요한일서에서 말하는 거짓 예언자들이랑은 조금 다른 사람들인 것 같아요. 그런데 초대교회에 있는 이런 요한일서에 표현된 이단들, 예를 들자면 요한일서 첫 설교 때 제가 영지주의자들에 대해서 간략하게 설명을 드렸는데요, 그 영지주의자들과 같이 교회 안에 있으면서 거짓된 가르침을 지속적으로 가르치는 사람들을 거짓 예언자, 그리스도의 적대자라고 표현을 하고 있습니다. 그래서 오늘 본문에서도 요한은 정확하게 어떤 사람들을 지목하고 있냐면 바로 교회 내부에 들어와 있는 이단과 거짓 예언자들, 조금 더 집중적으로 살펴보자면 영지주의자들을 이야기하고 있습니다. 그래서 교회 안에서 내부에서 총질을 해대고 있는 같은 식구들끼리 거짓말을 하고 거짓 교리를 가르치고 그리스도에 대한 잘못된 이야기들을 퍼뜨리는 그러한 이단들을 지목하고 있습니다. 그럼 이 사람들에 대해서 조금 더 알아보도록 하겠습니다. 2장 22절에 누가 거짓말쟁이입니까? 예수가 그리스도이심을 부인하는 사람이 아니고 누구겠습니까? 아버지와 아들을 부인하는 사람이 곧 그리스도의 적대자입니다. 잠깐만 한 번 더 볼게요. 22절을. 예수가 그리스도이심을 부인하는 사람. 저희는요, 예수님을 습관적으로 예수 그리스도라고 표현해요. 그래서 기도할 때도 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다, 이런 식으로 표현합니다. 예수는요, 사람 예수의 이름이에요. 실제로 실존했었던, 실제 역사에 있었던 예수라는 사람의 이름이고요, 그리스도는 예수님의 직책입니다. 그리스도라는 뜻은 구원자라는 뜻이에요. 그래서 예수가 구원자다라는 고백이 우리가 흔히 고백하는 예수 그리스도라는 그 이름에 포함되어 있는 거예요. 그래서 여러분이 예수 그리스도라고 이야기하면 예수 이퀄 구원자다라고 고백하는 그러한 믿음의 고백이에요. 22절에는 그런데 거짓말쟁이, 이 거짓 교사들이 누구냐? 예수가 그리스도가 아니다라고 말하는 사람들이에요. 4장 2절 3절을 보면 여러분은 하나님의 영을 이것으로 알 수 있습니다. 곧 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셨음을 시인하는 영은 다 하나님에게서 난 영입니다. 그러나 예수를 시인하지 않는 영은, 다시 말해서 아까 2절에 그리스도께서 육신을 입고 오셨음을 시인하는 사람들은 하나님에게서 난 영이고, 그것을 시인하지 않는 사람들, 예수 그리스도가 육신을 입고 오지 않았다라고 말하는 사람들, 그러니까 예수 그리스도가 인간이 아니었다라고 말하는 사람들은 하나님에게서 나지 않은 영입니다. 그것은 그리스도의 적대자의 영입니다. 여러분은 그 영이 올 것이라는 말을 들었습니다. 그런데 그 영이 세상에 벌써 와 있습니다. 여러분이 사도행전이나 많은 그런 바울 서신들을 읽다 보면요, 사도들이 지속적으로 거짓 선생, 거짓 예언자, 안티크라이스트라는 말을 계속해서 사용하고 경계하고 그 사람들을 멀리하라, 책망하라라는 말들을 많이 읽으셨을 겁니다. 그래서 최소한 오늘 요한이 기록한 이 요한 1서만 본다면 이들은 이 초대교회 시대에 가장 거대하게 성장한 이단이었던 영지주의자들이었습니다. 그래서 방금 읽은 말씀이 영지주의자들의 입장을 가장 잘 설명해주고 있는 거예요. 영지주의라는 것은요, 영을 아는 지식을 주장하는 사람들이에요. 그래서 육체는 악하고 영적인 것만 선하다라고 주장하는 사람들입니다. 그래서 영지주의입니다. 이들은요, 인간이 죄를 지을 수밖에 없는 이유가 인간이 육체를 가지고 있기 때문이다라고 주장을 하면서, 인간의 영혼은 사실 선한데 인간의 영혼은 육체라는 감옥에 갇혀 있어서 인간이 죄를 지을 수밖에 없는 것이다 라고 그렇게 설명을 합니다. 그렇게 생각하기 때문에 이들은요, 예수님이 육신을 입고, 하나님이 육신을 입고 태어났다라는 성육신 자체를 거부하고 완전히 부인하고 있는 사람들이었습니다. 그래서 영지주의자들은요, 예수님의 존재를
어떻게 이야기하고 있냐면요. 먼저 기본 전제는 영적인 것만이 가장 선하기 때문에 그리스도는 하늘에서 오셨다라는 전제를 깔고 있어요. 그래서 인간 예수와 하나님이신 그리스도를 완전히 분리해 놓는 사람들입니다. 그래서 예수라는 사람은 마리아와 요셉 이 부부관계 사이에서 태어난 평범한 인간이었는데, 이 사람이 다른 사람들과 다르게 특별히 공의와 지혜와 하나님의 말씀에 능통한 사람이었다라고 생각해요. 그래서 그랬던 그에게 하나님이 그를 선택해서, 인간 예수를 선택해서 하나님이신 그리스도가 세례 요한에게 인간 예수가 세례를 받을 때 성령이 비둘기같이 임했다라고 하는 그 사건 때 그리스도가 그에게 임재하였다, 그의 속에 임재하였다라고 주장합니다. 그래서 그때부터 세례 요한에게 세례를 받았던 그때부터 인간 예수는 그리스도가 되었고, 그때부터 신적 권위와 기적들을 베풀면서 하나님 나라를 계시하다가 십자가에 달려서 죽을 때 그 그리스도가 다시 하늘로 떠나갔다, 그리고 인간 예수는 죽었다라고 이야기하는 사람들이 바로 영지주의자들입니다. 혹시 방금 들어오신 분들이 오해할까 싶어서 말씀드리는데, 이것이 교회 입장이 아니라요, 영지주의자들이라는 이단의 입장입니다. 그래서 인간 예수와 하나님이신 그리스도를 완전히 분리하고 있는 사람들이에요. 그래서 이들에게 있어서 육체는 악한 것이었기 때문에 하나님이 인간이 된다라는 것은, 그리고 하나님이 특별히 육체 가운데 거한다라는 것은 있을 수 없는 일일 뿐더러 인간이 구원자가 된다라는 것 또한 이들은 절대로 있을 수 없는 일이라고 거부합니다. 그래서 이들은 인간 예수와 하나님이 그리스도를 분리하여서 이해했고, 사람들에게 이 사실을 전파하기 시작했어요. 교회 안에서 예수가 아니라 그리스도가 구원자고 예수는 인간이야 라고 이야기하기 시작했습니다. 오늘날 이런 영지주의자들 이외에도요, 수많은 아까 말씀드렸던 신천지와 같은 그런 거짓 교사들이 많이 나타난 상황 가운데 성경은 이미 세상에 그들이 나타났다라고 이야기합니다. 그래서 이들이 예수님을 부인하는 수준이 아니라, 지금 한국에만 자기가 재림 예수라고 말하는 분이 한 30분 계시고요, 자기가 보혜사 성령이라고 말하는 분이 한 20명쯤 계시다고 합니다. 네, 삼위일체가 아니라 굉장히 많죠. 그러면 그래서 한국 교회 안에만 보면요, 이단이 신천지, 그리고 통일교, 구원파, 제가 대학 다닐 때는 JMS, 이런 이단들이 성행하고 있고요. 전 세계적으로 보면 여호와의 증인, 몰몬교, 제7일 안식교와 같은 이단들이 교주가 죽어도 그 교주를 대신해서 다른 사람들이 일어나면서 그 이단들이 쇠퇴했다가 다시 일어났다가 이러한 역사적으로 계속해서 반복되고 있습니다. 그러면 우리가 왜 이런 이단들의 가르침에 경계를 해야 할까? 오늘 말씀 제목처럼 이들이 사랑을 파괴하려고 하는 사람들이기 때문입니다. 저희가 지금 요한일서를 통해서 하나님의 사랑과, 그리고 우리가 실천해야 되는 하나님의 방법대로 해야 되는 사랑에 대해서 계속 나누고 있어요. 그런데 왜 이 사람들이 사랑을 파괴하는 사람들이냐? 이 사람들이 예수님의 사람됨과 예수님의 하나님됨을, 이 하나님의 그 신성과 예수님의 신성과 인성을 부인하는 사람들, 믿지 못하고 거부하는 사람들은 결국은 십자가를 거부하고 부인하는 것과 다름이 없기 때문입니다. 그리고 이 십자가를 부인하는 사람들은 지난주에 말씀드렸지만 십자가는 사랑이에요. 십자가에서 하나님의 사랑이 확정되었어요. 그렇기 때문에 하나님의 사랑을 거부하고 더 나아가서 교회 안에서 하나님의 사랑을 믿으려고 하는 사람들을 깨고 그들을 멸망시키려는 목적을 가지고 있기 때문입니다. 따라서 예수님이 완전한 인간이시며 완전한 하나님이 아니라 그냥 인간 예수에게 그리스도가 임재하였다 수준으로 이해를 한다면 십자가도 부인하게 되고, 왜냐하면 십자가에서 그리스도가 떠났다라고 되어 있기 때문에, 그래서 하나님의 사랑까지 부인하는 이러한 심각한 문제에 빠지게 되는 것입니다. 하지만 성경은요, 그리고 요한 사도는 예수님에 대해서 인성과 신성, 쉽게 말해서 예수님은 참 사람이시며 참 하나님이시다라는 사실을 분명히 성경을 통해서 드러내고 있습니다. 먼저는 요한일서 1장 1절에 이 편지의 가장 서두에 뭐라고 말하냐면, 이 생명의 말씀은 우리가 손으로 만진 바요, 우리가 지켜본 것이요, 우리가 손으로 만져본 것이다. 우리가 직접 경험했던 예수님의 피부를, 예수님의 손을 우리가 잡았고, 우리와 함께 식사를 했고, 우리와 함께 호흡했고, 우리와 함께 잠을 자면서 우리는 예수님을 직접 경험했다라고 요한이 이야기하고요. 또한 요한일서 5장에는
뭐라고 이야기하냐면요, 예수님에 대해서 요한일서 5장 6절에서 8절인데 그는 물과 피를 거쳐서 오신 분인데 곧 예수 그리스도이십니다. 다만 물로써 오신 것이 아니라 물과 피로써 오셨습니다. 성령은 증언하시는 분입니다. 성령은 곧 진리입니다. 증언하시는 이가 셋인데 곧 성령과 물과 피입니다. 이 셋은 일치합니다. 영지주의자들은 아까 말씀드렸다시피 세례 요한의 물 세례 때 인간 예수에게 그리스도가 임했다라고 했어요. 그러고 십자가에서 예수님이 죽으셨을 때 그리스도가 떠나갔다라고 해서 물로만 임했다라고 이야기를 하지만 요한은 물로서만 임한 게 아니라 피로서도 임했다라고 이야기합니다. 왜냐하면 피를 흘리신 십자가 위에서도 죽음을 경험하고 있는 그 십자가에서도 예수와 그리스도라는 존재는 분리되지 않고 예수가 그리스도였기 때문에 그 십자가 위에서도 예수님은 그대로 그리스도셨기 때문입니다. 따라서 예수 안에 그리스도가 임재한 것이 아니라 예수가 그리스도, 예수는 그리스도다라는 이 사실을 성령과 물과 피라는 세 증인이 법정에서 증언하는 것처럼 증언한대요. 그래서 이 세 가지 증거가요, 물과 피와 성령이 똑같은 증언을 하고 있어요. 그 증언이 일치된 하나의 증언으로. 그래서 법정에서 각각 다른 증인들이 저 사람은 무죄해요. 내가 저 사람 사람 죽이지 않는 거 봤어요. 혹은 저 사람 죽이는 거 봤어요. 라고 증인들이 동일한 그러한 증언들을 하는 것처럼, 그래서 무죄든 유죄든 판결되는 것처럼 일치된 하나의 본질을 성령과 물과 피가 가리키는데 그것이 바로 예수는 그리스도다라는 사실을 가리키고 있다라는 것입니다. 초대교회는요, 로마의 핍박을 피해서 은밀하게 모임 장소를 옮겨 다니면서 정해야 됐어요. 그래서 이 모임 장소를 가리키는 표식으로 이 물고기 모양을 표시를 해뒀어요. 그래서 만약에 이번 주에 예를 들면 샤론 집사님 댁에서 우리가 비밀 모임을 한다, 예배가 비밀 모임이었기 때문에 그럼 샤론 집사님 댁 벽에다가 물고기 모양을 그려놓는 거예요. 그럼 사람들이 지나다니면서 이번 주는 저기서 모임하는구나 하다가 주일에 모이게 되는 거예요. 그래서 저게 물고기 모양이 그리스도인들 혹은 교회 모임을 가리키는 표식으로 이해를 했는데, 저 물고기의 헬라어 단어가 저 물고기 안에 있는 저 단어를, 저건 그림이 아니라 글자예요, 여러분. 저거를 익투스라고 읽습니다. 익투스라는 단어 뜻이 물고기라는 뜻이에요. 그런데 저 하나하나 약자로 이니셜을 따서 익투스라고 만든 건데, 원래 풀 센턴스는 밑에 있는 예수 그리스도 하나님의 아들 구원자라는 저 단어의 이니셜만 따서 만드니까 물고기가 된 거예요. 그래서 교회라면, 교회 공동체라면, 그리고 성도라면 어떤 고백을 가지고 있냐면 예수는 그리스도고 그리스도는 하나님의 아들이고 하나님의 아들은 구원자고 구원자는 예수다. 이게 계속해서 순환되는 그 노래 있잖아요. 사과는 맛있다, 맛있는 건 바나나, 바나나는 길다. 그것처럼 예수는 그리스도고 그리스도는 하나님의 아들이고 하나님의 아들은 구원자고, 이 순환 구조가 우리의 믿음의 고백인 겁니다. 세가족 교육을 받으신 분들은요, 예수님의 십자가에 대해서 중요한 4가지 원리가 들어있다라고 아마 배우셨을 건데, 예수님의 십자가에는요, 먼저 대속적이었다는 의미가 있어요. 대속적이었다라는 말은 쉽게 말하면 대신 죽었다라는 의미입니다. 십자가 처형을요, 하나님 앞에서 온 인류가 드리는 제사라는 그런 의미로 본다면, 예수님은 사람들의 죄가 전가되는 소나 양이나 비둘기와 같은 그런 대속물로, 사람들이 죄를 지었을 때 하나님에게 제사 지낼 때 소에게 나의 죄를 트랜스퍼합니다. 그래서 이 소를 죽임으로써 내 죄가 용서받았다라는 제사를 지내요. 그런데 이 십자가를 하나님 앞에서 온 인류가 드리는 제사로 본다면 예수님이 그 소나 양이 되었다라는 뜻입니다. 그래서 우리가 죽어야 되는데 나의 죄로 인해서 예수님이 죽으신 거예요. 예수님에게 죄가 있었기 때문에 그가 죽은 것이 아니라 우리의 죄 때문에 그럴 필요가 없었음에도 불구하고 예수님이 사람의 죄로 인해서 대신 죽으신 것입니다. 그것을 대속적이다라고 표현합니다.
구약의 제사에서 죄를 지은 사람이 자신의 형편에 따라서 소나 양이나 비둘기와 같은 짐승을 가지고 와서 그에게 안수합니다. 그래서 그 지은 죄가 전가되고요, 그 짐승을 죽입니다. 그래서 우리가 받아야 될 형벌이 그 짐승에게 전달이 되고 우리는 무죄함을 얻어요. 예수님의 죽음은 이런 우리의 형벌을 대신 가져갔어요. 그래서 우리는 자유합니다. 예수님의 십자가가 있었기 때문에 우리는 우리의 죄에서 자유하고 해방되었어요. 그래서 이 죽음이 대속적이었기 때문에 자연스럽게 따라오는 특징은요, 그의 죽음이 희생적이었다라는 거예요. 희생은 당연히 해야 되는 게 아니라 그럴 필요가 없음에도 불구하고 하는 것이 희생입니다. 죽을 필요가 없는 예수님이 죽었다라는 것이 희생입니다. 그래서 대신 죽었기 때문에 예수님의 죽음이 희생적입니다. 그래서 대속적이며 희생적이었다라는 점에서 우리가 알 수 있는 것은요, 희생 제물이 실제로 죽어야 하는 육체를 가져야 한다라는 것이에요. 실제 우리의 형벌인 죽음을 진짜로 받을 수 있는 육체가 있어야 되는 존재라는 점입니다. 따라서 죽음을 경험하기 위해서는 육신이 있어야 하는 제물이어야 했고, 그렇기 때문에 우리의 구원자가 인간 예수가 아니다라고 배제하는 이러한 영지주의자들의 이 표현과 이 사상은요, 받아들여질 수가 없는 것이죠. 왜냐하면 십자가 제사가 이루어질 수 없는 로직이기 때문입니다. 실제로 죽어야 되는 대속물이 없어지기 때문입니다. 그래서 성경은 그리스도를요, 예수님을 어린 양이라고 표현합니다. 우리의 허물로, 우리의 죄악으로 인해서 예수님이 실제로 죽으셨고, 그가 채찍을 맞고 그가 피를 흘리고 우리가 나음을 얻고 우리가 죄사함을 얻는, 이사야 예언자가 예언한 것처럼 예수님은 그렇게 자기가 직접 자기의 몸을 죽음으로 내어 던졌습니다. 그래서 예수님은 실제로 육체의 죽음을 경험했던 것입니다. 세 번째 예수님의 십자가는요, 구속적이라는 의미가 있습니다. 구속이라는 이 말은요, 몸값을 지불하다라는 의미를 가지고 있어요. 그래서 우리의 형벌은요, 사실 죽음이라는 값이 있었어요. 우리 개개인이 다 죽어야 됐습니다. 죄의 값은 사망이며 그 사망을 우리가 무효로 할 수 없었고 하나님조차 이 사망의 값을 받으셔야 했습니다. 그렇다면 평범한 인간인 한 사람이 많은 사람의 몸값을 다 지불할 수는 없어요. 테러 단체들이 인질들을, 미군들을 잡아서 자기 테러 단체 동료들을 석방시키라고 요구할 때 보통은 인질 한 명당 잡혀있는 자신의 동료 한 사람 정도를 그렇게 교환하는 것이 일반적입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 그리스도라는 사실은 엄청나게 많은 사람, 정말 온 인류의 죄의 값을 만족하고도 남을 만한 생명의 가치가 있습니다. 그냥 평범한 한 사람이었다면 한 사람만 살리고 남았을 것인데, 그런데 예수님의 생명은요, 온 인류의 죄의 값인 사망을 만족시키기에 뭐라고 표현해야 될까요? 덮을 만큼의 가치가 있는 그러한 정말 꽉 찬 생명이었다는 것입니다. 왜냐하면 그가 평범한 사람이 아니라 온 세상을 창조한 하나님 자신이기 때문입니다. 피조물의 몸값이 아무리 비싸다고 하더라도 창조주의 생명이 그것을 해결해주지 못하지는 않는 것입니다. 예수님의 생명은 과거에도 현재에도 미래에도 세상이 끝나는 그날까지도 모든 믿는 자에게 죄사함을 주시고 생명을 주실 만큼 가치가 있는 생명입니다. 그래서 어거스틴이나 안셀름, 칼빈과 같은 신학자들은 그리스도의 십자가 죽음이 사망이 요구하는 몸값을 완전히 만족시켰다라고 이야기합니다. 그래서 이 구속적이라는 의미에서 예수님은 하나님이셔야 했습니다. 아까 대속적이며 희생적인 의미에서 예수님이 실제로 죽어야 됐기 때문에 살을 가지신 인간이어야 했다면, 구속적이라는 의미에서 모든 인류의 죄를 덮을 만한 생명이 있으려면 사람이 아니라 하나님이셔야 했습니다. 교회 범위 밖에 있었던 유대교 지도자들은 예수님이 하나님의 아들이 아니라고 그렇게 예수님을 십자가에 매달아 죽였잖아요. 하나님의
예수님의 신성을 거부한 거예요. 예수님이 신이 아니라 예수는 인간이다라는 그런 관점에서 유대교 지도자들은 예수님을 거부했어요. 그런데 오늘 요한 1서에 나오는 교회 범위 안에 있는 영지주의자들은 예수님이 사람이 아니다, 그리스도가 사람이 아니다라는 이 인성을 거부한 것입니다. 이것을 잘 구분하시기 바라요. 하지만 예수님의 십자가가 완전하게 우리를 구원하고 생명을 주기 위해서 예수님은 완전한 사람이어야 했고 실제로 죽어야 했고 또한 완전한 하나님으로서 모든 믿는 자에게 생명을 주실 수 있을 만큼의 생명력이 있어야 했습니다. 참 하나님이어야 했고 참 사람이어야 했습니다. 이 모든 면들을 십자가에서 만족시킨 유일한 분이 바로 참 인간이시며 참 하나님이신 예수 그리스도밖에 없다라는 것입니다. 그래서 이것을 거부하는 사람들은 하나님의 사랑을 파괴하려고 하는 사람들일 뿐입니다. 우리는 이 진리를 아는 사람들이라고 요한 사도가 이렇게 격려합니다. 20절, 21절에 여러분은 거룩하신 분에게서 기름 부으심을 받아 모든 것을 알고 있습니다. 여러분이 진리를 알지 못한다고 해서 여러분에게 내가 이렇게 써보내는 것이 아닙니다. 오히려 여러분이 진리를 알고 있기 때문에, 그리고 또한 여러분이 거짓은 모두 진리에서 나오지 않는다는 것을 알고 있기 때문에 이렇게 써보내는 것입니다. 여러분은 예수님으로 인해서 이 모든 진리를 알고 있습니다. 여러분이 모르는 사람들이라서 이 경계의 메시지를 하는 것이 아니라 오히려 여러분이 예수님을 알고 있기 때문에, 예수님은 그리스도이시며 우리를 위해서 실제로 십자가에서 죽으시고 또한 부활하시고 모든 죄와 사망의 요구를 만족시키시며 더 나아가서 우리에게 생명을 주시고 하나님과의 화목을 허락해 주신 분이라는 이 진리, 이 복음을 여러분이 믿고 있는 분들입니다. 아멘 하십니까? 우리가 이 진리를 아는 사람들이기 때문에 요한은 미혹되는 자들을 경계하라라고 편지를 씁니다. 24절, 25절에 여러분이 처음부터 들은 것을 여러분 속에 간직하십시오. 여러분이 처음부터 들은 그것이 여러분 속에 있으면 여러분도 아들과 아버지 안에 있게 될 것입니다. 이것은 그가 친히 우리에게 주신 약속인데 곧 영원한 생명입니다. 그렇기 때문에 여러분이 처음부터 들은 그 생명의 말씀, 태초부터 우리를 사랑하셨던 하나님의 그 사랑, 지금도 여전히 우리를 사랑하고 계시는 그 사랑, 처음부터 여러분이 들었던 그 생명의 복음, 예수님이 주시려고 했던 그 생명, 그리고 하나님이 우리를 사랑하셔서 이 모든 십자가와 우리 구원을 모두 이루셨다라는 이 사실을, 이 진리를, 이 생명을, 구원을, 그리고 이 구원이 결국은 하나님의 사랑에서 시작되었다라는 이 사실을 굳게 믿고 간직하시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 이 믿음이 여러분 안에서 굳게 자리 잡았다면 여러분은 하나님 안에 계신 분들이에요. 하나님의 은혜의 바다 안에 여러분이 계신 분들인 줄로 굳게 믿으시길 바랍니다. 두 번째는요, 사랑을 파괴하는 사람들은 하나님의 사람이 아니라고 말해요. 이렇게 사람들은 미혹하고 교묘하게 사실 정말 말만 살짝 바꾼 거잖아요. 예수님이 사람이고 예수님 안에 그리스도가 들어간 거야 라고 말하면 사실 정확한 복음을 듣지 못하거나 혹은 조금 귀가 얇으신 분들은 그럴 수도 있겠네 라고 넘어갈 수 있는 그러한 메시지인 것 같아요. 오늘날 이단들이 그런 식으로 접근하잖아요. 말씀을 가르치는데 말씀을 교묘하게 진리를 왜곡하는 그러한 사람들이에요. 그런데 이 사람들이 속한 곳이 교회 안, 그러니까 하나님의 사람들의 모임인 교회 안이 아니라 요한이 이 사람들은 하나님에게 속한 사람이 아니라고 말을 합니다. 19절에 그들이 우리에게서 갔지만 그들은 우리에게 속한 자들이 아니었습니다. 그들이 우리에게 속한 자들이었다면 그들은 우리와 함께 그대로 남아 있었을 것입니다. 그러나 결국에는 그들은 우리 모두에게 속한 자들이 아니라는 사실이 드러나게 되었습니다. 잘못된 교리를 가르치는 이런 이단들, 본질적인 진리에 있어서 일치함을 갖지 못하는 이런 사람들이 구원자이신 예수 그리스도를 제대로 알지 못하고 왜곡하고 그 잘못된 지식으로 사람들을 미혹하고 멸망으로 인도하는 이 사람들이 하나님의 사람들이 아니라고 단호하게 이 사람들을 정죄하고 있습니다. 4장 5절에 그들은 세상에서 났습니다. 그런 까닭에 그들은 세상에 속한 것을 말하고 세상은 그들의 말을 듣습니다. 그들은 세상에서 났다고 합니다. 하나님의 자녀가 아니라, 하나님의 사랑의 자녀가 아니라 사랑의 자녀를 빼앗고 죽이고 멸망시키기 위해서 세상으로부터 온 자들이다라고 이야기합니다.
베드로후서에도 비슷한 이야기를 합니다. 전에 이스라엘 백성 가운데 거짓 예언자들이 일어난 것 같이 여러분 가운데도 거짓 교사들이 나타날 것입니다. 그들은 파멸로 몰고 갈 이단을 몰래 끌어들일 것입니다. 그래서 그들은 자기들을 값주고 사신 주님을 부인하고 자기들이 받을 파멸을 재촉할 것입니다. 갈라디아서 2장 4절에도 몰래 들어온 거짓 신도들 때문에 할례를 강요받는 일이 있었던 것입니다. 그들은 우리를 노예로 만들고자 하여 그리스도 예수 안에서 누리는 우리의 자유를 엿보려고 몰래 끼어든 자들입니다. 베드로가 말하는 거짓 예언자들, 파멸을 몰고 온다, 거짓 교사들, 그리고 갈라디아서에서 말하는 이 사람들은 사실은 유대주의자들, 할례를 강요하고 율법을 강요하는 율법주의자들이지만 영지주의자들이나 율법주의자들이나 관계없이 이런 사람들이 어떤 주장을 하며 어떤 모양을 갖춘 이단이든 간에 본질적인 진리를 대적하고 예수님을 반대하는 사람들은 몰래 들어와 사람들을 사망의 노예로 만들고자 몰래 들어온 사람들입니다. 사도행전에서도 내가 떠난 뒤에 사나운 이리들이 여러분 가운데로 들어와서 양떼를 마구 헤아리라는 것을 나는 압니다. 바로 여러분 가운데서도 제자들을 이탈시켜서 자기를 따르게 하려고 어그러진 것을 말하는 사람들이 나타날 것입니다. 바울은 이런 사람들을 사나운 이리, 사나운 늑대 같다라고 표현합니다. 왜냐하면 그들은 성도들을 해치는 사람들이기 때문입니다. 이들의 가르침과 주장은요, 다른 가르침 정도가 아니라 그래, 같은 예수님 믿는데 너랑 나랑 조금 길이 다른 거야 정도가 아니라 틀린 가르침이며 거짓된 가르침입니다. 다른 것을 가르치니까 너도 맞다라는 수준으로 우리가 양보할 수 있는 게 아니라 그들은 우리의 본질적인 믿음의 가치를 훼손하고 우리를 잡아 빼앗고 멸망시키려고 잠입한 사기치는 사람들일 뿐입니다. 악의적으로 이단적인 교훈을 가르치며 더 나아가 한 영혼을 파멸시키려는 목적을 가진 이 사람들은요, 마태복음 12장에서 예수님이 용서받지 못하는 죄를 언급합니다. 그것은 성령을 회방하는 사람은 용서받지 못한다라고 이야기하는데, 성령님이 무엇을 하는 분이냐면 예수님을 기억나게 하고 구원을 베푸는 과정에서 모든 일을 연결하시는 분이 성령 하나님입니다. 우리는 성령을 통해서 예수님을 우리의 주라고 고백하기 때문입니다. 그래서 이 구원을 회방하고 사람들을 해치려는 목적을 가지고 잠입한 사람들, 이 사람들이 바로 아마 예수님이 말하는 용서받지 못하는 성령을 회방하는 사람들일 것입니다. 이런 거짓 교사들이 교회 안에 들어와 가르치는 자로 혹은 리더십으로 영향력 있는 사람으로 몰래 들어와서 천천히 인정을 받아서 마침내 자신의 이빨을 들이대는 사람으로 자리할 수 있습니다. 신천지가 이러한 포교 방법을 사용합니다. 그래서 얼마나 많은 한국교회가 어려움을 겪었습니까? 따라서 우리 교회는 이러한 리더십을 세우는 일에, 그리고 가르치는 자를 세우는 일에 굉장히 신중할 필요가 있습니다. 따라서 축복합니다. 리더로서 많은 사람들을 이끌고 계신 리더 여러분들, 그리고 특별히 교사로서 말씀을 가르치는 분들은 진리 되신 예수님을 올바로 믿는 믿음을 가지시며 그 믿는 믿음을 올바로 가르치고 전하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 그리고 또한 우리 교회가 항상 진리를 굳게 믿고 올바른 말씀과 올바른 복음이 선포되도록 말씀 전하는 우리 목회자들을 위해서 여러분 항상 기도해 주시기를 바랍니다. 이를 위해서는요, 요한이 여러분은 이것을 아는 사람들이다 라고 말한 전제 조건은요, 우리가 알아야 돼요. 우리가 모르면 안 돼요. 잘못된 이단적인 가르침을 제가 만약에 교묘하게 가르치고 있는데 여러분이 캐치를 하셔야 됩니다. 이지훈 강도사 이상한데? 라고 되어야 합니다. 그런데 제가 이상하게 전하는 말씀이 맞구나, 아멘, 아멘 하다가 이만희가 그냥 보혜사가 되는 거예요. 그래서 우리가 하나님을 알아야 돼요. 우리가 예수님을 알아야 되고 우리가 성경을 알아야 합니다. 우리가 지난 5주간에 걸쳐서 하나님께서, 예수님께서 우리를 얼마나 사랑하셨는지 너희가 기억하여 보라 라고 이 사랑에 대해서 계속해서 우리가 알아보았습니다. 그래서 지난 5주간의 사랑에 대한 설교를 들으셨다면 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하셨는지, 그리고 왜 아들 예수를 이 땅 가운데 보낼 수밖에 없었는지, 이 아들 예수는 왜 인간이 될 수밖에 없었는지 그것을 깊이 묵상하셨을 겁니다.
그리고 더 나아가서 우리가 하나님의 사랑으로 이웃과 형제 자매를 사랑하는 이 세 계명을 행해야 되는 것 또한 배웠을 거예요. 우리가 하나님을 알아가는 거예요. 말씀을 알아가고 있는 거예요. 그래서 우리가 알아야 됩니다. 눈치를 채려면 저 사람이 이단이야라는 것을 알아채려면 우리가 말씀을 알아야 합니다. 사랑하는 여러분, 지금은 마지막 때입니다. 마지막 때에 거짓 교사들이 일어날 거예요. 하지만 그때에 여러분이 그 사람의 가르침에 넘어가지 않으려면 여러분 스스로가 하나님을 알아야 합니다. 호세아 선지자가 하나님을 알자, 우리가 힘써 여호와를 알자라고 외쳤던 그 말씀대로 우리는 예수님을, 하나님을, 그리고 하나님의 말씀을 알아야 합니다. 27절 말씀에 여러분으로 말하자면 그가 기름 부어주신 것이 여러분 속에 머물러 있으니 여러분 아무에게서도 가르침을 받을 필요가 없습니다. 그가 기름 부어주신 것이 여러분에게 모든 것을 가르쳐줍니다. 그리고 그 가르침은 참이요 거짓이 아닙니다. 여러분 그 가르침대로 언제나 그리스도 안에 머물러 있으십시오. 아무에게도 우리가 배울 필요가 없다라고 해요. 이것은 내가 말씀을 다 하니까 교만하게 나는 배울 필요도 없어, 나는 강수사님한테도 배울 필요 없고 장로님한테도 배울 필요 없어 라고 교만하게 행동하라라는 뜻이 아니라 우리에게 가장 좋은 성경 교사가 성령 하나님이다 라는 뜻이에요. 그래서 항상 이단에 미혹되는 사람들은요, 신선한 것을 찾아다녀요. 이런 해석이 있구나, 이거 조금 신선하구나. 하지만 그런 거짓 교사들과 같이 미혹하고 새로운 것, 신선한 것을 제시하는 사람들에게 가르침을 받을 필요가 없다라는 거예요. 왜? 성령 하나님이 여러분에게 여러분에게 조명해 주시기 때문입니다. 성령 하나님이 여러분에게 말씀을 알려주시고요, 예수님이 누구신지 기억나게 하시고 예수님의 말씀과 예수님이 사셨던 그 삶의 모양들을 다 기억나게 하시고 무엇이 믿음인지 무엇이 구원받는 삶인지 성령 하나님이 다 알려주십니다. 그리고 하나님은요, 교회를 통해서, 교회의 목회자들과 가르치는 장로님들을 통해서, 리더십들을 통해서, 이 성경 공부를 통해서 여러분이 말씀의 진리를 더욱더 알아갈 수 있게 여러분을 초대하고 계세요. 그래서 이번 주부터 더 바이블이 창세기 말씀을 새롭게 살펴보는데 여러분 많이 오셨으면 좋겠어요. 저희 장로님들이 예전에 코로나 전에 광고할 때 이런 말씀을 하셨어요. 우리 멜번 한인장로교회는 말씀 중심의 교회입니다. 저는 그 말이 굉장히 좋아요. 코로나 전에는요, 화요일에도 모이고 수요일에도 모이고 금요일에도 모였어요. 그래서 일주일에 3번이나 말씀을 배우기 위해 모였고 저는 이 모습이 참 자랑스러웠어요. 그래서 동료 한국에 있는 선후배 친구들에게 우리 교회 3번이나 성경 공부해라고 자랑했었어요. 우리가 그때 열정을 회복했으면 좋겠습니다. 화요일에도 모였고 수요일에도 모였고 금요일에도 모였고. 사실 코로나 때문에 걱정은 됩니다. 하지만 여러분 유튜브로 그리고 현장으로 여러분 찾아오셔서 여러분이 말씀을 제대로 배우고 하나님의 말씀이 무엇을 제시하고 계시는지, 우리가 어떤 삶을 살기를 원하시는지, 그리고 하나님은 누구신지, 구원은 무엇인지 여러분이 말씀을 통해서 알아가셨으면 좋겠습니다. 그래서 우리 가운데 거짓된 교리를 가르치려고 하는 사람들이 저 교회 한번 먹어볼까 하고 왔다가 자기가 변화를 받아서 예수님 찬양하고 하나님을 찬양하는 그러한 역사가 우리 교회 가운데서 일어나기를 소망합니다. 마지막 셋째, 우리는 승리합니다. 4절 말씀 우리 한 목소리 한번 읽어볼까요? 시작. 아멘. 자녀된 KPCM 성도 여러분, 여러분 하나님에게서 난 하나님의 사람들임을 확신하시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 그러므로 이미 우리는 그 거짓된 예언자들을 이겼다라고 선포하고 있습니다. 왜냐하면 우리의 승리의 원천은요, 예수님에게 항상 있기 때문입니다. 예수님이 우리 안에 살아 계시기 때문에 예수님이 이루신 모든 선한 것들, 승리까지도 우리의 것이 될 수 있기 때문입니다. 그리고 요한은 이것이 그리스도께서, 우리의 구원자 예수 그리스도께서 세상 권세보다 더 크시기 때문이라고 이야기합니다. 사망 권세를 이기시고 무덤에서 일어나신 예수 그리스도, 그분의 승리는요, 그 생명을 받은 우리에게까지 전달이 되었고 우리가 누릴 수 있게 허락이 되었습니다.
마치 전쟁 상황에서 전투 지역이 많아요. 그런데 2차 대전을 한번 생각해 봅시다. 일본에 핵이 떨어졌어요. 그런데 태평양 전선에서는 그것을 모르고 있어요. 전투를 하고 있어요. 때로는 그 가운데서 연합군이 죽기도 해요. 그리고 그 작은 전투에서 지기도 해요. 그런데 일본이 항복을 했어요. 연합군이 승리를 했어요. 한국이 해방이 됐어요. 근데 그 사실을 각 전선에 있는 사람들이 누릴 수 있어요. 그런데 시간이 걸릴 뿐이에요. 알려지는데 시간이 걸릴 뿐이고 그 승리가 그 전투 지역에 도달되기까지 시간이 걸릴 뿐이에요. 예수님의 승리가 이미 선포가 되었어요. 그런데 우리의 삶의 각 부분에서 아직 전투가 벌어지고 있어요. 그런데 반드시 예수님이 오시는 그날에 그 승리가 모든 사람에게, 모든 믿는 자들에게 확산되며 선포될 것입니다. 그래서 바울은요 이렇게 이야기합니다. 로마서에서 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환난입니까? 공고입니까? 박해입니까? 굶주림입니까? 헐벗음입니까? 위협입니까? 또는 칼입니까? 성경에 기록된 바 우리는 종일 주님을 위하여 죽임을 당합니다. 우리는 도살당할 양과 같이 여김을 받았습니다. 한 것과 같습니다. 그러나 우리는 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다. 나는 확신합니다. 죽음도 삶도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 깊음도 그 밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 아멘. 우리는 우리를 사랑하여 주신 예수 그리스도를 힘입어서 넉넉히 이깁니다. 모든 유혹과 모든 핍박과 고난과 우리 가운데 거짓 예언자들이 미혹한다라고 할지라도 우리는 근근히 이기는 게 아니라 넉넉히 이깁니다. 그러므로 그 세상에 어떤 세상의 피조물도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 이단들은요 사랑을 파괴하려고 달려들고 있습니다. 하지만 우리는 두렵지 않아요. 우리는 지지 않아요. 우리에게 승리가 선포되었기 때문입니다. 우리를 끝까지 보호하시고 우리를 지키시며 하나님 앞에서는 그날까지 인내함으로 우리의 구원을 이끌어 가시는 하나님, 성령 하나님의 그 놀라운 인내하심과 사랑하심이 있기 때문에 우리는 늑대들에게 잡혀먹지 않아요. 우리는 승리할 것입니다. 아멘 하십니까? 네, 말씀을 마치며 사랑하는 성도 여러분, 성경은 거듭해서 말하기를요 지금이 마지막 때다라고 이야기합니다. 그런데 이게 우리에게 약간 면역이 됐어요. 마지막 때다, 종말이다, 예수님이 곧 오신다라는 이 사실이요 우리에게 너무 무감각하게 느껴집니다. 하지만 정말 성경에서 말하는 마지막 때 현상들이 많이 일어나고 있는 상황입니다. 많은 미혹하는 자들이 예수님을 성경이 증언하는 대로 완전하게 전하지 않고 자의적으로 해석하기 시작하고 자기가 예수라고 말하기 시작합니다. 이렇게 미혹하는 자들, 세상에서 난 자들이 어떤 사람인지 요한은 성도들이 알아볼 것이다. 왜? 하나님을 알기 때문에 하나님을 제대로 전하지 않는 그 사람들을 알아볼 것이다 라고 이야기합니다. 5절 6절에서 그들은 세상에서 났다. 그런 까닭에 그들은 세상에 속한 것을 말하고 세상이 그들의 말을 듣는다. 하지만 우리는 하나님에게서 났다. 하나님을 아는 사람은 하나님 그리고 우리 성도들 교회의 말을 듣고 하나님에게서 나지 않는 사람들은 우리의 말, 하나님의 말을 듣지 않는다. 이것으로 하나님의 말씀을 듣는 사람들은 하나님의 사람들, 하나님의 말씀을 듣지 않는, 하나님을 거부하는 사람들은 하나님의 사람들이 아니라는 것을 우리가 알게 됩니다. 사도들이 전한 이 말씀에 순종하는, 예수님의 말씀에 순종하는 사람들이 바로 하나님의 사람들입니다. 그렇다면 하나님의 말씀이란 무엇입니까? 요한일서에서는 그것이 사랑이다 라고 말합니다. 하나님께서 우리를 사랑한다라는 것을 믿는 거예요. 하나님께서 그 사랑으로 그의 아들 예수 그리스도를 보내셨다라는 것을 믿는 거고요. 또한 그 사랑으로 하나님의 아들 예수는 이 땅 가운데 사람의 몸을 입고 이 땅 가운데 태어났다라는 것을 믿는 거예요. 그리고 그 사랑으로 예수님은 십자가에 달려서 죽으셨다라는 것을 믿는 거고, 하나님의 아들 예수 그리스도는 구원자 그리스도라는 그 사실을 우리가 믿는 겁니다. 그리고 그 사랑으로 예수님은 사망을 이기고 부활하셨습니다. 그리고 그 사랑으로 예수님은 우리를 끝까지 보호하시며
우리의 구원을 마침내 이루어 주십니다. 그리고 그 사랑으로 예수님이 죽기까지 우리를 사랑하셨던 것처럼 우리도 서로 사랑함을 믿는 것입니다. 하나님이 사랑하셨고 십자가에서 그 사랑을 보여주셨으니 우리는 그 사랑 안에 거하며 사랑하며 살아갑니다. 그러므로 우리는 하나님을 아는 사람들답게 우리 가운데 미혹하는 자가 없는지 알아볼 수 있어요. 그리고 우리끼리 권면할 수 있습니다. 저것은 거짓된 가르침이야. 예수님이 그리스도야. 왜? 하나님이 사랑하셔서 하나님이 이 땅 가운데 사람의 몸을 입고 오셨기 때문이야. 그리고 그가 진짜로 우리를 사랑하셔서 진짜로 죽었기 때문이야. 이것을 전파하고 바른 교리를, 바른 그리스도를, 바른 예수님을 전하는 사람들이 바로 우리들이기 때문입니다. 사랑을 파괴하려고 하는 사람들이지만 이 사람들은 하나님의 사랑을 절대로 파괴할 수 없습니다. 그 무엇도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다고 약속되었기 때문입니다. 그렇기 때문에 그냥 하나님 안에 머물러 있으면 돼요. 27절에 여러분은 그 가르침대로 언제나 그리스도 안에 머물러 있으십시오. 예수님 안에 거하면 됩니다. 우리 안에 예수님이 살고 우리는 예수님 안에 살아가는, 이제는 내가 내 인생을 살아가는 것이 아니라 나의 인생의 주인이 예수님이 되며 내가 예수님 안에서 살아가는, 그냥 그 은혜 안에 머물러 있으면 됩니다. 몇 주 전에 말씀드린 것처럼 은혜의 바다 안에 뛰어노는 물고기처럼 우리는 하나님 안에 머물러 있으면 됩니다. 그래서 우리가 머물러 있으면, 그러면 우리 교회 가운데 올바른 복음이 선포되는 거예요. 사람들에게 붙잡고 전하세요. 예수님이 우리를 사랑하셔. 하나님이 널 사랑하셔. 그래서 하나님이 이 땅 가운데 오셨어. 그것을 전하는 것입니다. 그래서 여러분, 우리 매일매일 알아갑시다. 이 하나님의 사랑을 매일매일 알아가며 예수 그리스도를 인격적으로 알아가며, 또한 더욱더 중요한 것은 지금 자라나는 자녀들, 여러분의 자녀들에게 예수님을 알려주시는 것입니다. 얼마나 악한 세대입니까? 얼마나 학교에서 악한 것들을 가르치는 그러한 세상입니까? 이 세대 가운데 하나님이 널 사랑하셔. 하나님이 널 빚으셨고 하나님이 널 아름답다고 말씀해 주시고 하나님이 너를 위해서 너 대신에 이 땅 가운데 오셔서 죽었어. 이것을 여러분이 진정으로 자녀들에게 가르쳐 주시는, 그리고 또한 영적인 자녀들, 여러분이 전도하려고 하는 모든 사람들에게 예수님의 사랑과 하나님의 사랑과 성령 하나님의 사랑을 여러분이 전하며, 그로 인해서 우리 모두가 그리스도 안에 머물러 계시는 그런 사랑하는 KPC의 모든 성도님들 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다.